today we will be solving much easier, not easier, back of the chapters मा चाहिँ त्यही एटमोस्फियरहरुको बारेमा आउँदै जान्छ है. सो लिटल बिट डिफरेंट कन्सेप्ट है अनि अलिकति एमसीक्यू अलाइन टु द एक्जाम्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स बिगिन. ओके, नंबर 1 जियोग्राफी क्लास नंबर 4. ओके, सो question number 1 ले भन्छ, okay, the chapter is the geomorphological process. I think last class I have told you geomorphic process है ना, geomorphic process. Okay, chapter number 6 मा earth movements कस्तो हुन्छ, endogenic, exogenic, diastrophism, sudden movements, weathering, erosion. Okay, all that thing. Okay, so question number 1, consider the following statements about weathering and erosion भन्दैछ. Okay, first statement, mass wasting is an endogenic process. Okay, मैले last time पनि यो map बनाएको थिएँ र map त्यो column बनाएर लेख्न लगाएको थिएँ, and I hope you guys have made त्यतिखेर you have to त्यही column लाई निकालेर हेर्यो भने यो answer solve भइहाल्छ. But again I am repeating, earth को दुईटा movements हुन्छ, एउटा हुन्छ endogenic, एउटा हुन्छ exogenic. endogenic भनेको earth को भित्रबाट आएको फोर्सहरु हैन. endogenic भित्र आउँछ diastrophism, diastrophism, diastrophism भित्र एउटा छ, that is orogenic, 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 that is mountain building, right? And another one is epirogenic, 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 that is continent forming. Okay, so these words, these are some technical terms, right? Now just imagine if you have not read these terms and you are going into the exam hall. Diastrophism देखेर त अरे भाइ यो त के साइन्स सोध्यो के भनेको जस्तो हुन्छ, but easy, right? You have to read. अब त यो त के अप्ठ्यारो छैन नि. एपिरोजेनिक भनेको कन्टिनेन्ट फर्मिङ, ओरिजेनिक भनेको माउन्टेन बिल्डिङ है. इजी छ. You will get more confidence, plus this is known as high output. Input output ratios को high छ. Input कम्ती दिँदाखेरि पनि output you are able to know more हैन, एउटा लाइन पढ्दा फेरि. And endogenic मा सेकेन्ड मा diastrophism भनेको चाहिँ slow movement. Okay, and sudden movements, endogenic को second part is sudden movements. Sudden movements मा के आउँछ, earthquakes and volcanoes. Okay, similarly exogenic ma there are weathering and there is erosion, and there is also another term that is known as mass wasting. Mass wasting and erosion ma slight difference. It is like erosion only. Just note this down carefully. Mass movement, it is given in your book also, but for this MCQ sake I'm just giving you. Mass wasting is also similar to erosion, but the difference in erosion ma चाहिँ के हुन्छ, it is due to wind, it is due to rain, or it is due to water, right? That erosion भनेको soil erosion भनेको एक जग्गादेखि अर्को जग्गामा माटो स्लाइड हुनु हैन. So in erosion it is due to the agents like wind and all. Okay, but mass wasting मा चाहिँ only agent that is responsible is gravity. Gravity ले गर्दा फेरि झर्ने जति पनि स्लाइडहरु, not because पानी धेरै परेर ल्यान्डस्लाइड भएको होइन, that is erosion मा आउँछ त्यो. mass wasting मा चाहिँ the only agent is gravity. Okay, so number 2, gravity is an agent of erosion. Correct, just see, gravity is an only agent of erosion भनेको छैन. That's why this statement is true. Okay, landslide हुँदा फेरि अलिअलि त ग्राभिटी, अब ग्राभिटी, इफ द ग्राभिटी युज टु ग्राभिटीकै डिरेक्सनमा मात्रै झर्छ नि त ल्यान्ड, जमिन त जहिले पनि हैन, तलै मात्रै जान्छ. कहिले पनि पहिरो माथितिर लड्यो भनेको देखेको छ तलको जमिन भत्केर माथि गएको? नो, it always falls down due to the effect of gravity. Of course the major forces are heavy rainfall, the conditions of the soil, the wind है, यो सबै कुराले तुफानहरु आयो भने पनि, ठुलो तुफानहरु आयो भने पनि इरोजन हुन्छ, right? But gravity is also one of the agent. It is no the only agent भनेको छैन number 2 मा. Okay, so number 2 also becomes correct. So humans are an agent of weathering भन्दैछ. करेक्ट हो कि होइन? सो करेक्ट हो. हामीले पनि वेदरिङ को डिफरेन्स मैले लास्ट टाइम भनिरहेको थिएँ. वेदरिङ, इरोजन, मास वेस्टिङ को डिफरेन्स चाल पायो होइन? मास वेस्टिङ र इरोजन इज समवट सिमिलर, तर मास वेस्टिङ मा के हुन्छ भने चाहिँ ग्राभिटी को अन्डरमा, ग्राभिटी को इन्फ्लुएन्समा त्यो कुरा भएको हुन्छ है. तर वेदरिङ भनेको डिफरेन्ट कुरा हो. वेदरिङ भनेको एउटै जग्गामा टुक्रा पार्नु, सोयल फर्मेसन गर्नु. इट डज नट इन्भल्भ ट्रान्सपोर्टेसन अफ दैट मटेरियल
material from one place to another. Transportation is done by erosion and mass wasting. Okay, are we responsible for weathering? Yes, we are also responsible for weathering. जहाँनेरि हामी बस्छौँ हामीले हिँड्दाखेरि कतिवटा ढुङ्गाहरूलाई we rub the stones है, हामीले we use the water, we use the chemicals, soaps and all. त्यसले गर्दा it's constantly the environment around us is undergoing the process of weathering due to human activities is also the one of the reason, right? So all of the above. Okay, weathering of rocks helps in the enrichment of certain ores. Okay, this is very important point. It is given in your book also. Okay, so it is given in your book also. So weathering के मुनिबाट significance of weathering मा it is given कि weathering ले गर्दा चाहिँ enrichment of certain ores हुन्छ भनेर. So यसलाई अलिकति बुझाउँदाखेरि चाहिँ for example there is an ore है, यहाँनेरि suppose यो एउटा ढुङ्गा छ अरे, अघि मैले भनिहालेँ metamorphic rock अरे, suppose यो है last class मा we have यस्तो यस्तो मिनरल्सहरु, मिनरल A, मिनरल B, okay, different मिनरल्सहरु लाइन अप भएको छ अरे. ओके, सो फर एक्जाम्पल अनि त्यसमध्ये चाहिँ मिनरल्सहरु लाइन अप भएको छ एन्ड दिस वान इज गोल्ड अरे. फर एक्जाम्पल यो चाहिँ गोल्ड अरे है, गोल्ड अरे हैन. सो अनि भरे बादमा चाहिँ यस्तो खालको केमिकल इरोजन भयो जसमा चाहिँ गोल्ड अरे, यो चाहिँ चक अरे, लाइमस्टोन अरे, चक अरे, यो लाइमस्टोन अरे हैन. त यिनीहरु त सिम्पल पानीले छिटो इरोड भइहाल्छ, छिटो पानीले सुनलाई त इरोड गर्न सक्दैन नि, राइट? गोल्ड कान्ट बी इरोडेड बाइ सिम्पल वाटर. बट यो चाहिँ चक अरे, लाइमस्टोन अरे, सेडिमेन्ट्रीको यहाँनेरिको फोसिल्सहरु छ अरे फर एक्जाम्पल. ल अनि के भयो, पानी बेसी भएको कारणले गर्दा विथिन फ्यु इयर्स यो मिनरल कम्प्लिटली डिजल्भ भएर वेदर भएर बाहिर निस्किन्छ. यो पनि वेदर भएर बाहिर निस्क्यो, यो पनि वेदर भएर बाहिर निस्क्यो. बच्यो के बस यो मात्रै हैन, यो मात्रै मिन्स गोल्डको कन्सन्ट्रेसन बेसी भयो. पहिला यत्रो जग्गामा यति मात्रै गोल्ड थियो भने नाउ अरु सबै इरोड भयो, यति जग्गामा यति नै गोल्ड छ. सो द पर्सेन्टेज इज मोर कम्प्यारिजन है. 10 जना रेस गरेर फर्स्ट आउनु र 10 जना यहाँनेरि 10 जना रेस गर्दै थियो अनि 10 जनाको रेसमा यु वर अल्सो रनिङ. अब यहाँनेरि एक्लै कुद्यो भने त आफै फर्स्ट आफै लास्ट. ओके, द्याट इज इरोजन, सरी द्याट इज एनरिचमेन्ट. ओके, कम्प्यारेटिभली पर्सेन्टेज एनरिच भयो नि त त्यहाँनेरि. अब खन्दाखेरि हामीलाई अब यो ठाउँमा इफ वी वान्ट टु डिग एन्ड वी वान्ट टु एक्सट्र्याक्ट गोल्ड इट वुड बी मोर इजी. हामीलाई चक हटाइ बस्नु परेन, लाइमस्टोन अरू ढुङ्गा हटाइ बस्नु परेन, एनर्जी वेस्ट हुँदैन, सिधै गयो सुन निकाल्यो हैन. ओके, एनरिचमेन्ट गर्छ वेदरिङले गरेको. सो अलिकति दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट है. सो केमिकल वेदरिङ कजेस फिजिकल ड्यामेज टु द रक. करेक्ट, केमिकल वेदरिङले गर्दा केमिकल वेदरिङले केमिकल ड्यामेज गर्छ हैन, तर एन्डमा त फिजिकल ड्यामेज पनि त हुन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल चक छ अरे हैन, चकलाई चाहिँ हाइड्रेसन जुन चाहिँ पानी बेसी भएर केमिकलले चाहिँ चक एउटा पत्थरी नै हो हैन, लाइमस्टोन ओके डिजल्भ गर्यो अरे र त्यो चक एन्डमा के हुन्छ, डिजल्भ भएपछि टुक्रिन्छ, भाँचिन्छ हैन. सो व्हाट ह्यापन्स, टुक्रियो भाँचेपछि फिजिकल उसको शेप पनि त चेन्ज हुन्छ. ओके, सो क्वेसन नम्बर 3 हुनुपर्ने, यो 2 नै भएछ फेरि. ओके, अलिकति यहाँनेरि क्वेसनको नम्बर चेन्ज भएछ. सॉलिफ्लक्शन ह्यापन्स मोस्ट इन माउन्टेनियस प्लेसेस वेयर अ लङ ड्राई सिजन इज फलोड बाई हेभी रेन्स. यो अलिकति मिस्टेक भएको छ यहाँनेरि. सॉलिफ्लक्शन ह्यापन्स मोस्ट इन माउन्टेनियस प्लेसेस, दिस इज करेक्ट. ओके, जहाँनेरि चाहिँ नि जहाँनेरि सॉलिफ्लक्शन, यु हेभ टु राइट दिस वान है. सॉलिफ्लक्शन इज अबाउट इट माउन्टेनियस रिजनमै हुन्छ है. जब चाहिँ बिस्तारै मासेसहरू अलिकति सर्किँदै जानु सुल्किँदै जानुलाई चाहिँ सॉलिफ्लक्शन भन्छ. तर यो चाहिँ नि अब यो त इरोजन पनि त हो, यु क्यान से स्लो इरोजन पनि त हो. बट डिफरेन्स इज सॉलिफ्लक्शन चाहिँ आइस भएको जग्गामा हुन्छ. ओके, पर्मानेन्टली जमिनमा चाहिँ माटोको माथि आइस पर्मानेन्टली भएको ठाउँमा चाहिँ भित्र ठुलो ग्लेसियरहरू हुन्छ. त्यो ग्लेसियर हिँड्दाखेरि मुनिको माटोहरू पनि अलिअलि हिँड्छ, त्यसलाई सॉलिफ्लक्शन भनेको. कि आधी त स्टेटमेन्ट यहाँ करेक्ट छ. सॉलिफ्लक्शन ह्यापन्स मोस्ट इन माउन्टेनियस प्लेसेस वेयर अ लङ ड्राई सिजन होइन, वेयर द ल्यान्ड इज अलवेज कभर्ड विथ स्नो भनेको है, करेक्ट भइहाल्थ्यो है. सो रक स्लाइड्स ह्यापन इन माउन्टेनियस रिजन वेयर माइनिङ इज डन, दिस इज करेक्ट. ओके, रक स्लाइड भनेको चाहिँ देयर इज डिफरेन्ट. रक स्लाइड भनेको जुन चाहिँ ढुङ्गा छ नि, ढुङ्गा ठुल्ठुलो पत्थरहरू, ल्यान्डस्लाइड भनेको के हो, जमिन सर्किनु. त्यसरी नै चट्टान भएको एरियामा ड्यु टु सम रिजन्स है, जब त्यो
कमजोर भएर चाहिँ एन्टायर पत्थरको सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ रक स्लाइड ओके नामले नै याद भयो होला ल्यान्डस्लाइड भनेको जमिन स्लाइड हुन्छ रक स्लाइड भनेको ठुलो ठुलो पत्थरहरू स्लाइड हुन्छ ओके सो अन्डर कटिङ अफ सो वान इज रङ ओके दिसमा बुझ्दैछ नि है वान रङ हो अनि टू इज करेक्ट अन्डर कटिङ अफ स्टिप स्लोप्स क्यान ट्रिगर मास मुभमेन्ट स्टिप स्लोप्स भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है जस्ट सी द स्क्रिन इज माई स्क्रिन भिजिबल या just see steep slope okay steep slope भनेको एकदमै यस्तो गहिरो okay so के भन्दैछ steep undercutting of steep slope can trigger mass movement अब if you come and यो steep slope लाई छेडछानी गर्यो if you are undercutting this one so यहाँनेरि तल छेड्यो भने माथिको आफै झर्छ कि झर्दैन steep slope मा सम्म प्लेनमा पो एक जग्गाको माटो चलाउँदा अर्को जग्गाको माटो हल्लिँदैन त हैन यसरी लडेर ल्यान्डस्लाइड भएर आउँदैन यहाँनेरि इफ यु कट दिस स्लोप तलको माटो खने माथिको माटो अटोमेटिकली इट विल फल डाउन हैन सो 2 and 3 आर करेक्ट ओके ओके यो चाहिँ हेर्नुस् दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेशन ओके तर यो चाहिँ तपाईको नलेजले सल्भ हुन्छ ओके अब मैले लास्ट क्लासमा पढाएको नलेजले सल्भ हुन्छ ओके रायोलिटिक भनेको चाहिँ एक्सप्लोजिभ इरप्सन्स विथ हाई सिलिका कन्टेन्ट ओके दिस इज एक्चुअली रायोलिटिक एन्डेसिटिकहरू यो जानै बस्नु पर्दैन तर यहाँनेरि चाहिँ हाउ यु विल युज योर नलेज ओके नम्बर 3 मा हेर्नुस् बेसाल्टिकमा मैले के भनेको थिएँ लो सिलिका कन्टेन्ट त हुन्छै हुन्छ करेक्ट हो 3 इज करेक्ट हो ओके कति कुन म्याच भएको छ करेक्टली भने सोध्दैछ 3 इज म्याच्ड करेक्टली सो अनि एन्डेसेटिक भनेको चाहिँ शिल्ड भोल्क्यानोस फर्मड बाई बेसाल्टिक म्याग्मा भन्दैछ ओके सो दिस इज रङ ओके एन्डेसेटिक भनेको चाहिँ नाइदर बेसाल्टिक नर सिलिका हुन्छ बीचको हुन्छ एसिडिक र बेसिक भोल्क्यानोको बीचको हुन्छ लेख्नु पर्दैन नो निड टु राइट डाउन ओके यहाँनेरि आइ एम जस्ट ट्राइङ टु मेक कतिवटा क्वेसन्स त इक्जाममा डिफिकल्ट पनि आउँछ नि त होइन सो यो त्यो डिफिकल्ट क्वेसन आउँदा कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्ने भनेर मात्रै सिकाउँदैछु ओके सो रायोटिकमा चाहिँ एक्सप्लोजिभ eruptions with high silica content correct हो 1 को चाहिँ 1 and 3 is correct okay यसमा चाहिँ what you have to do is यस्तो क्वेशन आइहाल्यो भने you know that 3 1 is correct है अनि 3 is correct and then तुक्का लगाउनु पर्छ either answer would be A either would be C or either would be D तुक्का लगाउनु पर्छ तर यस्तो त एक्जाममा यो रायोलिटिकहरू त सोध्दैन पनि होला okay but I wanted you to revise this basaltic भनेको चाहिँ लो सिलिका कन्टेन्ट भनेर I wanted you to revise that's why मैले यो क्वेशन हालेको ल आयो कास्ट ट्रोपोग्राफी हामीले गरेको छ सो लास्ट क्लासमा सो नम्बर 1 स्टेटमेन्ट 1 आन्सर स्टेटमेन्ट 1 आई एम वेटिङ फर 30 सेकेन्ड्स सो नम्बर 1 इज करेक्ट है कास्ट टोपोग्राफी इज प्रोड्युस ड्यू टु केमिकल वेदरिङ मैले भने डोन्ट गेट कन्फ्युज है द एक्सन अफ एन्डोजेनिक फोर्सेस इज युनिफर्म थ्रु आउट द अर्थ भन्दैछ यो यस्तो खालको क्वेसन पनि वी हेभ डन पिछला क्लासमा Is the action of endogenic forces uniform throughout the earth? यदि युनिफर्म भएको भए सिक्किममा भुइँचालो आउँदाखेरि किन युएसएमा भुइँचालो आउँदैन बिकज फोर्सेसहरू युनिफर्मली एक्ट गरेको छैन हैन केमिकल वेदरिङ इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्सन अफ सोइल्स केमिकल वेदरिङ इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्सन अफ सोइल भन्दैछ 2 इज रङ एन्ड देन सल्भ द आन्सर 2 इज रङ सो 1 and 3 ओन्ली और 3 ओन्ली 1 इज करेक्ट हैन टाइप्स अफ इरोजन्स अनि फिचर्स यो चाहिँ तपाईहरुले पढेको छैन होला है ओके दिस इज इन क्लास 12 को बुकमा छ यो चाहिँ ल क्लास 12 को बुकमा छ होला एग्रिकल्चरमा आउँछ होला अर्को बुकमा ओके बट इट इज इजी आई विल टिच यु ओके सीट इरोजन भनेको चाहिँ इरोजन थ्रु भेरियस न्यारो एन्ड जिगज्याग च्यानल भन्दैछ हैन सो गल्ली इरोजन इज डीप च्यानल्स आर एसोसिएटेड फिचर्स ओके म यहाँनेरि इमेज देखाउँदै म पढाउँछु नि ल किनभने यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड गल्ली इरोजन भनेको चाहिँ यति बेसी इरोजन भएर जस्ट सी दिस पिक्चर इरोजन भएर यत्रो ठुलो गल्ली नै बनाइदिनु जस्ट सी दिस ओके दिस इज गल्ली इरोजन सो गल्ली इरोजन इज डीप च्यानल्स आर एसोसिएटेड फिचर्स करेक्ट हो है ओके गल्ली इरोजन रिल इरोजन आन्सर चाहिँ 1 र 3 को साट्टेको छ ओके शीट इरोजन भनेको चाहिँ गल्ली इरोजनदेखि पनि अगाडिको कुरा
ओके गल्ली इरोजनमा त यति त छ इभेन्चुअली सबै इरोड भएर माथि डाङडुङ नै इरोड गरेर प्लेन बनाइदिन्छ ओके द्याट इज शीट इरोजन ओके सो अ कम्प्लिट लेयर इज क्यारिड अलong with water in a large area this is sheet erosion ल रिल इरोजन भनेको इरोजन थ्रु भेरियस न्यारो एन्ड zigzag channels गल्ली इरोजनको भाइ हो यो चाहिँ अलिक सानो हो गल्ली इरोजन भन्दा रिल इरोजन नै बढ्यो भने इट बिकम्स रिल इरोजन बढ्यो भने इट बिकम्स गल्ली इरोजन ओके डीप च्यानल्स हुँदैन सानो सानो न्यारो च्यानल्सहरू हुन्छ है यस्तो you saw it yeah just see this image I'm waiting for 30 seconds see this image okay you got it with respect to weathering consider the following statements भन्दैछ salt wedging occurs when salt crystallizes out of solution as water condenses अरे सल्ट वेजिङ भनेको चाहिँ सल्ट क्रिस्टल्सहरू बनिनु जब वाटर जब सल्युसन जुन चाहिँ सल्ट सल्युसन चाहिँ कन्डेन्स हुँदाखेरि चाहिँ सल्ट क्रिस्टलाइजेसन बन्ने मतलब सल्टको क्रिस्टल्स हो नि त जुन चाहिँ त्यो पार्टिकल्सहरू होइन सल्ट क्रिस्टलाइज हुनु त्यसलाई सल्ट वेजिङ भन्छ भन्दैछ ओके हाइड्रेसन इज एन इरिभर्सिबल केमिकल वेदरिङ अफ रक्स भन्दैछ हाइड्रेसन इज एन इरिभर्सिबल केमिकल वेदरिङ पानी लगाएर पानीको कारणले हाइड्रेसन मीन्स ड्यू टु द एक्सन अफ वाटर ओके केमिकल वेदरिङ भित्र आउँछ ओके हाइड्रेसन सो हाइड्रेसनले गर्दा चाहिँ पानीले गर्दा चाहिँ इफ द लाइम स्टोन अर द चक जुन चाहिँ यिनीहरू इफ इट इज इरोडेड क्यान इट बी रिभर्स्ड त्यो बादमा त्यसबाट पानी निकाल्दा त्यो पहिलाको जस्तै हुन्छ हुँदैन नि है सो इट इज इरिभर्सिबल करेक्ट हो दुईटै स्टेटमेन्ट करेक्ट हो ओके तर सी द क्वेसनले सोधेको छ which of the statements given above are incorrect भनेर सोधेको छ ओके incorrect so you guys please if you are not taking coaching of geography please buy class 11 को NCERT त किन्नु नै पर्छ ल if you are not buying you can download the PDF if you have the laptop you can download the PDF and you have to go through that book okay that is the only source that you need to follow and class 12 ko also you can just have a glance upar se okay that is class 12 ko you can read from PDF and it's simple cha okay not that tough but class 11 ko it's tough also and to be honest now I'm going to come to tapaihharuko I will geography ko 10 MCQ ko class linchu and 11th class ma chai I will solve the 11th and 12th class दुईटा क्लासमा चाहिँ I will solve the 2022 को अंडर सेक्रेटरी को कम्बाइन्ड रिक्रुटमेन्ट को एक्जाम्स है एक्जाम्स को पेपर हैन you guys have asked I think सरले मलाई भन्नु भएको थियो लास्ट क्लासमा चाहिँ जाँदा so actually I also have an exam so my exam is approaching that's why I will that would be my last class and after that and I have my classes lined up I have my studies lined up that's why I will not be teaching after that once I give my exam after 3-4 months then after I'll come and teach back okay so I have to join my studies from 1st March so I want to wind up this class by 28 February itself okay I want to wind up so I will upload the class you तपाईहरुले रिकर्डिङ त हेर्ने हो हैन so endogenic forces को बारेमा सोधेको छ okay epirogeny is a mountain building process whereas orogeny is a continental building process correct हो कि wrong हो wrong हो orogeny is mountain building epirogeny is continent building है हेर्दा फेरि अप्ठ्यारो छ तर अघि हामीले पढेको सु भेरी इजी नि है डायस्ट्रोफिक मुभमेन्ट्स वान इज करेक्ट कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो भन्दैछ ओके डायस्ट्रोफिक मुभमेन्ट्स आर ग्रेजुअल एन्ड भेरी स्लो इन नेचर डायस्ट्रोफिक भित्र के आउँछ एपिरोजेनी एन्ड ओरोजेनी हैन त्यसले गर्दा नै के हुन्छ एपिरोजेनी त्यसले माउन्टेन बनिन्छ कन्टिनेन्ट बनिन्छ माउन्टेन त अहिले अर्थक्वेक आएको जस्तो भुटभुट आएर जाने बनिने होइन नि त माउन्टेन टेक थाउजन्ड्स अफ इयर्स टु फर्म अ माउन्टेन इट टेक्स थाउजन्ड्स अफ इयर्स टु फर्म अ कन्टिनेन्ट है सो इट आर भेरी ग्रेजुअल एन्ड भेरी स्लो इन नेचर है सो एन्डोजेनिक फोर्सेस आर युजुअली ड्रिभन बाई ग्राभिटी अर एटमोस्फियरिक फोर्सेस भन्दैछ नो ग्राभिटी र एटमोस्फियरिक फोर्सेसले ड्राइभ गर्ने इट इज एक्सोजेनिक हो नि त एक्सोजेनिक हो नि त एन्डोजेनिक त अर्थको भित्रको जो चाहिँ टेक्टोनिक्स इन्टरनल रेडिएसन हिट द मुभमेन्ट अफ प्लेट टेक्टोनिक्सले गर्दा सी फ्लोर स्प्रेडिङले गर्दाखेरि एन्डोजेनिक फोर्सेस भइरहेको छ नि त है ग्राभिटी त बाहिर हो नि त सर्फेसको बाहिर आर यु गेटिङ माई पोइन्ट ओके Do not get confused, okay? Do not get confused. So gravity and atmospheric forces, it is the outer thing. Pani parera bairako things it is influencing.
So 2 is correct. तर क्वेशन सोधेको छ इनकरेक्ट. The answer is 1 and 3 है. Consider the following statements with respect to soil formation and weathering भन्दैछ. टोपोग्राफी है यो जियोमर्फोलोजीको च्याप्टरमा होला हो. यो चाहिँ नि या जियोमर्फोलोजिकल प्रोसेसमै लास्टमा चाहिँ सोइल फर्मिङ फ्याक्टर्स दिएको छ. व्हाट आर द फ्याक्टर्स रेस्पोन्सिबल फर द सोइल फर्मिङ भन्ने छ. नम्बर 1 इज पेरेन्ट मटेरियल. जस्तो खालके ढुङ्गा तोडिएर सोइल बनेको छ, सोइल इज डिपेन्डेन्ट अन दैट पेरेन्ट मटेरियल, राइट है. टोपोग्राफी भनेको टेराइन. टेराइन कस्तो छ? सम्मो जमिन, प्लेन जमिन छ भने धेरै बाक्लो सोइलको लेयर्स बनेको हुन्छ, थिक सोइल हुन्छ. हाम्रो जस्तो हिल्ली एरिया छ भने सोइल पातला हुन्छ, इरोजन कन्टिन्युअस, ग्राभिटीले कन्टिन्युअस खिचिरहेको हुन्छ हैन. सम्मो जग्गामा सोइल स्टेबल हुन्छ. यो कुरा त सबैलाई याद हो. क्लाइमेटले गर्दा के हुन्छ? क्लाइमेटले गर्दा धेरै पानी पर्यो भने the same effect हुन्छ धेरै नै. what will happen? excessive water will lead to excessive erosion. पानी नै परेन, सुखा भयो भने sandy soil बनिन्छ हैन. and last one is टाइम पनि चाहिन्छ. टाइम इज द इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर हो हैन. टाइमले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने सोइल प्रोफाइल कस्तो बनिन्छ, म्याच्योर सोइल कस्तो, म्याच्योरेसन अफ द सोइल. ओके, सोइल डेभलपिङ फ्रम रिसेन्टली डिपोजिटेड एलुभियम और ग्लेसियल टिल आर कन्सिडर्ड यङ सोइल हैन. भर्खर इरोजन गरेर डिपोजिट गर्छ, नयाँ नयाँ प्लेन्समा गएर रिभरले डिपोजिट गर्छ. द्याट इज न्यू सोइल. ओके, एन्ड लास्ट वान इज बायोलोजिकल एक्टिभिटी. कस्तो खालके अर्गानिजम्सहरू त्यहाँनिर ग्रो गरिरहेको छ है. चिसो जग्गा छ भने एक्टिभिटी बेसी हुँदैन, अर्ग्यानिक एक्टिभिटी बेसी हुँदैन, अर्गानिजम्सहरू डोर्मेन्ट हुन्छ, हाइबरनेसनमा गएको हुन्छ. okay, whereas if it is in the tropic area धेरै नै बेसी बायोलोजिकल एक्टिभिटीहरू पाउँछ. सो ओके, सो अनि एउटा अर्को कन्सेप्ट, डु यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड कि जुन चाहिँ यो प्लेन एरियामा चामलहरू रोपेर द्याट वी बाई, द्याट इज द फुड बोल अफ इन्डिया जति पनि छ प्लेन एरियामा लामो लामो, त्यो कसरी भएको याद छ होला नि. जस्ट सी फर इक्जाम्पलको लागि लिएको कि मैले चाहिँ यो. सो कम्पेयरिङ हिमाचल प्रदेश र उत्तर प्रदेश गरेर म कम्पेयर गरेर देखाइन्छु, उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश गरेर. बट त्यसलाई चाहिँ ब्रडर पर्सपेक्टिभमा सम्झिनु, हिमालयन रिजन र प्लेन रिजन भनेर सम्झिनु ल. सो फर इक्जाम्पल गंगा निस्क्यो, गंगोत्री ग्लेसियर एन्ड अल उत्तराञ्चलबाट आयो अरे है. नयाँ स्टेजमा छ, स्लोप बेसी छ, हाई स्लोप छ, धेरै इरोजन गरेर ढुङ्गाहरूमा के हुन्छ, मिनरल्स त हुन्छ ढुङ्गामा, सोइलहरूबाट इरोजन गरेर मिनरल्सहरू लिएर आयो, पानीले बगाएर लिएर आयो. तल उत्तर प्रदेशमा आउँदाखेरि के भयो, जमिन त प्लेन छ, सम्मो जमिन छ. अब सम्मो जमिनमा त खोला तेर्सो बग्छ, राइट. खोला तेर्सो बग्छ. अब जुन चाहिँ यस्तो आइरहेको थियो, अब सिधा यस्तो बग्न थाल्यो, तेर्सो बग्दाखेरि यहाँ उसले केही बोकेर ल्याउँदै थियो. अब यो उसले बोकेर जान सक्दैन नि तेर्सोमा, बिस्तारै डिपोजिट गर्दै जान्छ र न्यू प्लेन्सहरू नयाँ सोइल थपिँदै जान्छ. यो प्लेन्समा नयाँ सोइल थपिँदै जान्छ. द्याट्स वाइ जुन चाहिँ प्लेन एरियाको सोइल चाहिँ एकदमै मलिलो हुन्छ, दे आर सो फर्टाइल. ओके, र माउन्टेनको सोइलमा चाहिँ फर्टिलिटी हुँदैन. हाम्रोतिरको सोइलमा फर्टिलिटी हुँदैन, किनभने हाम्रो सोइलको फर्टिलिटी त टिस्टा रिभरले इरोड गरेर ल्याएर बेङ्गालको फ्लडमा, बङ्गलादेशको फ्लडमा डिपोजिट गर्छ. ओके, गट इट. यो कुरा याद थियो होला भनेर आई हेभ नट टट यु, बुझ्यो होला है. सो टोपोग्राफी इज एन एसेन्शियल एक्टिभ फ्याक्टर इन द सोइल फर्मेसन, राइट है. प्लान्ट प्लेज एन एक्टिभ रोल इन द फर्मेसन थ्रु केमिकल वेदरिङ. प्लान्ट प्ले एन एक्टिभ रोल, करेक्ट हो, तर इट इज इन द नट इन द केमिकल वेदरिङ. त्यसलाई भन्छ बायोलोजिकल वेदरिङ हो नि त, बायोलोजिकल वेदरिङ. ओके, इरोजन प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन सोइल रिडिस्ट्रिब्युसन. सही हो, सोइललाई एउटा जग्गामा सोइल इरोजन गरेर एउटा जग्गाबाट लिएर गएर खाँदैन नि त होइन, अर्को जग्गामा लगेर डिपोजिट हुन्छ. अर्को या त कुनै वेयरएभर इट विल टेक डेस्टिनेसन, जहाँ पनि हुन्छ प्लेस ए देखि लिएर प्लेस बी सँग उसले डिपोजिट गर्छ. मिन्स डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ नि, एउटा जग्गाको सोइल अर्को जग्गामा गएर डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ है. ओके, ल्यान्ड फर्मको क्वेसन छ. ओके, ल्यान्ड फर्म हामी पहिला गरेको थिएन. सो ल्यान्ड फर्मको च्याप्टर चाहिँ बेसी खोलेर पढिबस्नु पर्दैन. ओके, ल्यान्ड फर्मको जति मैले क्लासमा गराएको छु द्याट मच ओन्ली. ओके, विन्डले गर्दा चाहिँ यारदाङ बन्नेको भन्दैछ. ओके, दिस इज करेक्ट. यारदाङ म देखाइदिइहाल्छु. स्यान्ड ड्युन्स जस्तो विन्डले गर्दा बनेको हुन्छ. यारदाङ इज अल्सो
यस्तो भन्छ विन्डमा डेजर्ट एरियामा, यु गट इट। सी 30 सेकेन्ड्सको लागि यु सी दिस वान। ओके बुझ्यो है यारदाङ। अब यति यु नो निड टु यहाँनिर जियोलोजिकल साइन्टिस्ट हुनुपर्ने छैन। यारदाङ भनेको विन्डले गर्दा बनेको हो भन्ने बुझ्यो होला। रिभरले यु शेप्ड भ्यालिज बनाउँछ भन्दैछ, करेक्ट हो। ग्लेसियरले एलुभियल डेल्टा बनाउँछ भन्दैछ। डेल्टा त कहाँ रिभरले बनाउने हो नि त। रिभर इज गोइङ टु मेक द डेल्टा। U-shaped valley is by river. Yes or no? I've taught you previous time. I've taught you. U-shaped valley are not by rivers हो नि त। भ्याली चाहिँ रिभरको V-shaped भ्याली हुन्छ नि त। U-shaped भ्याली चाहिँ ग्लेसियरको हुन्छ। यहाँनिर म बनाएर देखाइदिन्छु ल। कलरले नै देखाइदिनु पर्यो, कलरले नै है। जस्ट सी रिभर माथिबाट आउँदैछ भने यस्तो रिभर त यसो बग्छ नि त होइन, इन द हिल्ली एरियामा यसो, अनि यसले त भी शेपको भ्याली बनाउँछ नि बादमा। अब ग्लेसियर हुन्छ यत्रो ढोलमोल, ओके बिस्तारै हिँड्छ, नट रिभर जस्तो फास्टमा होइन, बिस्तारै मूव, धीरे 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 से मूव करेगा है ना। मूव करेगा तो अपने नीचे का सॉइल को ड्रैग करते लेके चलेगा, नीचे के सॉइल को अपने साथ लेके चलेगा। तो कैसा बनेगा, ऐसा बड़ा है ना ये, तो यू शेप्ड का ऐसा बनेगा। रिवर छोटा है तो इसीलिए वी शेप का बनेगा। ओके एलुभियल डेल्टा में चाहिँ ग्लेसियर सोच्ने पनि होइन नि। एलुभियल डेल्टा भनिसक्दा इट इज रिभर होइन। डेल्टा डेल्टा फर्स्ट क्लासमा डेल्टा एलुभियल फ्यान पढाएको लास्ट क्लासमा। ओके लु करेक्ट भन्दैछ। लु डु दिस वान। डायोस्ट्रोफिजम एन्ड भल्कानिजम आर एक्सोजेनिक जियोमोर्फिक प्रोसेस भन्दैछ। एक्सोजेनिक भन्दैछ बाहिरको भन्दैछ। रङ, दे आर एन्डोजेनिक है। डायोस्ट्रोफिजम रिफर्स टु डिफर्मेसन अफ द अर्थ्स क्रस्ट ड्यू टु डिफर्मिङ मुभमेन्ट सच एज फोल्डिङ, faulting, wrapping and fracturing भन्दैछ। सो somewhat correct, somewhat incorrect भनौँ न। सो आन्सर इज 2 ओन्ली हो कि बी आन्सर हो। डायोस्ट्रोफिजमले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रिलेट गर्नुपर्छ। अब यु माइट गेट कन्फ्युज कि डायोस्ट्रोफिजम भनेको त आई हेभ टोल्ड यु कन्टिनेन्ट बिल्डिङ या फिर माउन्टेन बिल्डिङ, तर यहाँ त डिफर्मिङ भन्दैछ। कन्टिनेन्ट बिल्डिङ माउन्टेन बिल्डिङ कसरी बनिन्छ, प्लेट एकाअर्कामा सबसाइड हुन्छ, सबसाइड भयो भने जमिन उठ्छ। सो द्याट इन्टरनल कुरा हो, अर्थको भित्रको कुरा हो। ओके मुभमेन्टहरू भइरहेको छ, फोल्डिङ फल्टिङहरू भइरहेको छ टेक्टोनिक्स प्लेट्सहरूको बिचमा। ओके द्याट इज त्यसले गर्दा त फर्म हुन्छ। विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर्स कन्ट्रोल द फर्मेसन अफ द सोइल्स, प्यारेन्ट मेटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलोजिकल एक्टिभिटी, टाइम। 5 factors control the formation of soil. 5 factors you should remember, all of the above. Okay, all of the above correct सोध्दैछ। movement of water saturated clayey or silty earth material down low angle terraces or hillside is known as earth flow भन्दैछ। हो करेक्ट हो, करेक्ट हो ल। अर्थ फ्लो यस्तो हुन्छ, क्लेई और सिल्टी पानी धेरै भएको जमिन गिलगिलो जुन चाहिँ दलदललाई बग्नुलाई चाहिँ भन्छ अर्थ फ्लो। ओके सोइल इरोजन इज नट नेसेसरीली दलदल होइन। ओके यहाँनिर ओके बुझ्यो नि है। अर्थ फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ, क्लेई और सिल्टी भनेको हुन्छ, बुझ्यो। क्ले जस्तो पानी बेसी भएको हुन्छ, वाटर सेचुरेटेड मिन्स वाटर भक्कु भएको। इरोजनमा त नट नेसेसरीली पानी हुनै पर्छ है, सुख पहिरोहरू पनि जान्छ नि त होइन इरोजनमा। So slump is the slipping of one or several units of rock debris with a forward rotation with respect to the slope over which the momentum takes place. So wrong हो यो चाहिँ। slump त्यही geomorphic process मै दिएको हुन्छ। slump is the slipping of one or several units of rock debris with a backward rotation हो, backward पिछा रोटेट गर्छ, backward rotation with respect to the slope। slope को त्यहाँनिर पिक्चर पनि दिएको छ त्यो बुकमा। ओके जियोग्राफीको बुकमा पिक्चर पनि दिएको छ, त्यो पिक्चर हेर्नु। स्लम्पमा चाहिँ ब्याकवर्ड रोटेसन विथ रेस्पेक्ट टु द स्लोप भएको हुन्छ। ओके सो नम्बर 2 इज रङ, नम्बर 1 इज करेक्ट। ओके Which of the following statements are correct about the landforms भन्दै, the stalagmite and the stalactites। हिजै मैले भनेको stalagmite and stalactite मैले केभ भित्र देखाएको थिएँ नि, केभ भित्र जुन चाहिँ कार्स्ट टोपोग्राफी भित्रै आउँछ। दे कम अन्डर कार्स्टको डिपोजिसन भित्र आउँछ, KARST कार्स्ट टोपोग्राफीको डिपोजिसनल फिचर भित्र आउँछ स्टालाग्माइट एन्ड स्टालासाइट। स्टालाग्माइट यस्तो तलबाट यस्तो पिल्लर हो केभको भित्र क्या हो, अनि स्टालाटाइट भनेको चाहिँ माथिबाट यस्तो झुन्डेको थियो नि है। एक दिन अब यस्तो भयो अरे, यो अलिक हाइट बढ्यो अरे यसको है, डिपोजिसन अलिक हाई भयो भने चाहिँ नि, यस्तो भयो भने चाहिँ यो दुईटा जोडिन्छ विथ टाइम, यस्तो बनिन्छ, एउटै बनिन्छ। एन्ड दिस इज नोन एज कलम्स अर पिलर्स भन्छ यसलाई चाहिँ।
Okay, बुझ्यो. So one is correct. The stalagmite and stalactites eventually fuse to give rise to columns and pillars of different diameters. Okay. सर्क चाहिँ ग्लेसियर हो मैले भनेको थिएँ हैन, ग्लेसियरको ल्यान्डफर्म हो भन्ने थिएँ. सर्क CIRQUES सर्क. सिजोको क्वेशनमा पनि ग्लेसियर यो सर्कको बारेमा हामीले सल्भ गरेको छ. सर्क्स आर द मोस्ट कमन अफ ल्यान्डफर्म्स इन द ग्लेसिएटेड माउन्टेन. करेक्ट हो. ओके. विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर इनकरेक्ट भन्दैछ. इनकरेक्ट. सेरेटेड रिजेस form through headward erosion of the cirque walls. Okay, erosional forms dominate the west coast and the depositional forms dominate the east coast. लो यहाँनेरि 1 नम्बर को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, यो 2 नम्बर को चाहिँ फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन हो, भेरी कमन हो क्वेशन, भेरी कमन मतलब इट इज सिम्पल कुरा हो. सो यो चाहिँ याद हुनै पर्छ. ओके, यो 2 नम्बर को लागि चाहिँ मैले यो क्वेशन हालेको हो. इरोजनल फर्म्स डोमिनेट द वेस्ट कोस्ट, इन्डियाको कुरा गर्दैछ. ओके, इन्डियाको तलको कोस्ट गर्दा वेस्ट कोस्टमा कुन चाहिँ छ स्टेट्सहरु, कर्नाटका, केरला, गोवाहरु भएको ठाउँ वेस्ट कोस्ट हो हैन, अरेबियन सी को छेउमा. यता बे अफ बेंगल को छेउमा भएको आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उडिसाहरु दे आर इन द ईस्ट कोस्ट है. जुन चाहिँ ईस्ट कोस्टमा चाहिँ नि बेसी सेडिमेन्टरी रक छ. हिजो पनि हामीले क्वेशन गर्थ्यौं नि, कडप्पा सिस्टम, CUDDAPAH कडप्पा सिस्टम इन आन्ध्र प्रदेश भनेको थियो हैन, सेडिमेन्टरी रक्सहरु हो. तर यता कर्नाटकमा मैले भनेथे धारवाड रक सिस्टम, DHARWAR, धारवाड रक सिस्टम और मेटामर्फिक भनेको एकदम दरो रकहरु, मार्बल फर एक्जाम्पल, मार्बल किचन नदी लाउँछ नि, मार्बल त्यो मोड्युलर किचन नदी, या फिर कसैको त जसको ठुलो घरहरुको भुइँमा पनि लगाएको हुन्छ टाइल्स को बदली मार्बल हैन. टाइल्स इज अ मड. Okay, tiles is a mud. It is not an rock. Okay, but marble is a marble पत्थर हो. त्यही पनि एकदम ठुलो, मतलब एकदम नाइस क्वालिटी को, एकदम हार्ड. ओके, दे आर भेरी हार्ड. सो मार्बल हैन. अनि मार्बललाई चाहिँ जस्ट इमेजिन पानीले कहिले मार्बललाई इरोजन गर्न सक्दैन नि त. तर सेडिमेन्ट्री त काइन्ड अफ फोस्के जस्तो हुन्छ. ओके, दे आर ओके. सो सेडिमेन्ट्रीलाई छिटो इरोजन गरिहाल्छ. र हाम्रो इस्टर्न साइडमा आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडुहरुको साइडमा चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक बेसी भएकोले गर्दा चाहिँ इरोजन बेसी हुन्छ त्यो साइडमा. ओके, सो क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्दैछ भने इरोजनल फर्म्स डोमिनेट द वेस्ट कोस्ट भन्दैछ. नो, इट डोमिनेट द ईस्टर्न कोस्ट एन्ड डिपोजिसनल फर्म डोमिनेट द वेस्ट कोस्ट हो. सो 2 चाहिँ रङ हो. सो दिस 2 नम्बरको इन्फर्मेसन, यो चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन हो मैले दिएको चाहिँ. ओके, सो 1 इज एनीवे राइट, बट 1 इज नट दैट इम्पोर्टेन्ट. ओके, यो याद गर्नु पर्दैन. 1 कुन चाहिँ इनकरेक्ट भन्दैछ भन्दैछ. अल द एन्डोजेनिक जियोमर्फिक प्रोसेस आर कभर्ड अन्डर अ जनरल टर्म डेन्युडेसन भन्दैछ. डेन्युडेसनको डेफिनेसन भन्दैछ. डेन्युडेसनको डेफिनेसन भनेको चाहिँ अल द एन्डोजेनिक जियोमर्फिक प्रोसेस भन्दैछ. नो, इट इज अल द एक्सोजेनिक जियोमर्फिक प्रोसेस. इट इज गिवन इन दैट बुक ओन्ली. ओके, अल द एक्सोजेनिक जियोमर्फिक प्रोसेस आर कभर्ड अन्डर अ जनरल टर्म डेन्युडेसन. ओके, एक्सफोलिएसन क्यान अकर ड्यू टु एक्सपेन्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन इन्क्लुडेड बाई टेम्परेचर changes. Okay, यो भन्दैछ हैन. Okay, exfoliation can occur due to expansion. This is also wrong. So answer is C. कुन चाहिँ इनकरेक्ट भनेको छ नि त. बोथ 1 and 2 are incorrect. Okay, which of the following statements is or are correct about depositional landforms को बारेमा भन्दैछ. Okay, drumlins are smooth oval shaped ridge like feature composed mainly of glacial till. Glacial till भनेको जस्तै पानीले बगाइ ल्याएको सेडिमेन्ट ल्याउँछ भने ग्लेसियरले बगाइ ल्याएकोलाई चाहिँ ग्लेसियल टिल भन्छ. ओके, त्यो माटो नै हो, ग्लेसियरले बगाएर ल्याएको मलिलो माटोलाई चाहिँ ग्लेसियल टिल भन्छ. ओके, विथ सम मासेस अफ ग्रेभल एन्ड स्यान्ड. ओके, करेक्ट हो. ड्रमलिन भनेको जुन चाहिँ ग्लेसियरले ल्याएर डिपोजिट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओभल शेप्डको हुन्छ. ओके, इट इज नोन एज ड्रमलिन. ओके, त्यसलाई भन्छ ड्रमलिन. म इमेज पनि देखाइदिन्छु ल. त्यसलाई भन्छ ड्रमलिन. ग्लेसियरको डिपोजिसन हो ल ड्रमलिन चाहिँ. यस्तो हुन्छ, ग्लेसियरले ल्याएर डिपोजिट गरेर यस्तो ओभल शेपको यस्तो बनेको हुन्छ, एकदम पहाडी जस्तो उठेको यस्तो दामी जग्गा बनेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ड्रमलिन. ओके, कस्तो सुन्दर छ हैन. इट्स सो ब्युटिफुल. डिपोजिसन एन्ड भर्टिकल इरोजन अफ ब्याङ्क्स आर एसेन्शियल फर द फर्मेसन अफ ब्रेडेड प्याटर्न्स भन्दैछ. ब्रेडेड प्याटर्न भनेको के होला? जस्ट गेस गर्नु त. गेस गर्नु. आई विल गिभ यु सम टाइम. जस्ट गेस अबाउट ब्रेडेड प्याटर्न. जस्ट थिंक कि के होला ब्रेडेड प्याटर्न चाहिँ, केसँग रिलेट हुन सक्छ होला. ब्रेड भनेको के हो? केस बाट्नु भनेकोलाई ब्रेड भन्छ नि त हैन. सो रिभर को बारेमा हो. ओके, इट इज अ रिभर फ्लो गरेको प्याटर्न, एउटा प्याटर्न हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ब्रेडेड प्याटर्न. म नक्सा देखाइदिँदैछु. ब्रेडेड प्याटर्न भन्यो भने बुझ्छ.
Braided pattern of river. See this image. Are you able to see this one? र यसको लागि चाहिँ के जरुरी छ होला? अब जस्ट इमेजिन रिभरले यताउति छड्के तड्के इरोजन गर्दैछ, जहाँसुकै इरोजन गर्दैछ र जुन जता पनि चेपबाट रिभर छिर्दैछ हैन, यहाँ पनि इरोजन गर्यो छिर्यो, पत्थरमा कसरी छिर्दैछ त होइन भने हैन, जहाँसुकैबाट छिर्दैछ, जस्ट सी दिस वान, यताबाट पनि छिर्दैछ यताबाट पनि छिर्दैछ हैन, जताततै इरोजन गर्दै हाइली इरोजन गर्दैछ. डिपोजिसन वर्टिकल इरोजन अफ ब्याङ्क्स आर एसेन्शियल फर द फर्मेसन अफ ब्रेडेड प्याटर्न. करेक्ट हो, बोथ स्टेटमेन्ट्स आर करेक्ट छान्नु छ. Shield volcanoes are characterized by outbreaks of cooler and more viscous lava than basalt. अरे लो, just solve this one. I will not solve this one. Shield volcano भनेको basalt volcano हो, यहाँ उल्टा कुरा लेखिरहेको छ. More viscous lava than basalt. अरे कसरी हुन्छ? Shield volcano भनेको नै basalt lava हो. And anyway it is less viscous. Highly viscous त composite volcano हुन्छ. When caldera erupts, they tend to collapse on themselves rather than construct any structure. Correct. जुन चाहिँ क्याल्डेरा चाहिँ नि हुन्छ नि, क्याल्डेरा भोल्क्यानो इरप्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफै भित्र नै त्यो भित्रभित्रै कोल्याप्स भएर चाहिँ भोल्क्यानो बनिनु भन्दा अगाडि ती आफै नै कोल्याप्स हुन्छ. अनि माथि एउटा पोखरी जस्तो बनिन्छ, त्यसलाई भन्छ क्याल्डेरा लेक भन्छ, भोल्क्यानोको माथि बनेको हुन्छ. यो 3 नम्बरको स्टेटमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ है. फ्लड बेसाल्ट प्रोभिन्स भोल्क्यानोज डिस्चार्ज हाइली फ्लुइड लाभा द्याट फ्लोज फर लङ डिस्टेन्स. करेक्ट. यो टाइपको फ्लड बसाल्ट प्रोभिन्स भोल्क्यानोले नै हाम्रो डेक्कन प्लेट्यू बनाएको हो. Okay, this type of volcano is responsible for the formation of our Deccan Plateau. Okay, debris avalanche is similar to snow avalanche. Avalanche भनेको के हो? पहिरो जानु जस्तै नै हो. Okay, avalanche is known as landslide जस्तै नै हो. Okay, जमिन धस्किनु. Okay, तर अलिकति हाई स्लोपमा, स्टीप स्लोपमा हुन्छ यो चाहिँ. स्टीप स्लोप भनेको त बुझ्छ होला, मैले इमेज पनि देखाएको छु. डेब्रिस एभालान्च इज सिमिलर टु स्नो एभालान्च हैन. नर्थ सिक्किममा के हो, स्नो एभालान्च भएर टुरिस्टहरु फस्यो भन्छ नि. ओके, सिमिलर टु स्नो एभालान्च एन्ड इट क्यान बी मच फास्टर देन द मड फ्लो भन्दैछ. मड फ्लो भन्ने कुरा मैले अघि अर्थ फ्लोको कुरा बताएको छु हैन. ओके, अर्थ फ्लो चाहिँ क्लेई हुन्छ, बेसी पानी झर्छ भनेको थियो हैन. बेसी पानी भएको माटो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड जस्तो हुनु, तर ल्यान्डस्लाइडमा चाहिँ दलदल बेसी हुन्छ. अर्थ फ्लोमा चाहिँ सबै एउटै फ्यामिलीको, अर्थ फ्लो मड फ्लो एउटै हो. ओके, मड फ्लोमा चाहिँ डिफरेन्स के छ भने त्यो ठाउँमा केही पनि भेजिटेसनहरु हुँदैन बेसी जस्तो चाहिँ. मड फ्लो चाहिँ राइट डाउन, मड फ्लो चाहिँ यो नम्बर 2 को स्टेटमेन्ट करेक्ट हो. मड फ्लो चाहिँ इन द भोल्क्यानोको छेउछाउमा हुन्छ बेसी जस्तो. डिफरेन्स चाहिँ त्यही हो. ल्यान्डस्लाइड क्यान बी एनीवेयर, हिल्ली एरियामा बेसी हुन्छ, पानी बेसी पर्ने ठाउँमा हुन्छ हैन. तर ओके, गट इट. नाउ एभालान्च भनेको चाहिँ झट्के चाहिँ एकदम, स्लोप भनेको अब यस्तो ठाउँमा जस्तै स्टीप स्लोप कस्तो हुन्छ, अब मैले इक्जाम्पल फोटो देखाएको छैन. स्लोपबाट चाहिँ एभालान्च स्नो झर्नु या फिर डेब्रिस झर्दा त एकैचोटि गडाम झर्छ नि त, राइट. मान्छेले चाल पनि पाउँदैन, एकैचोटि मान्छेहरू सबै पेलिन्छ. ओके, सो योले चाहिँ के भन्दैछ, डेब्रिस एभालान्च इज सिमिलर टु स्नो एभालान्च. करेक्ट हैन, करेक्ट हो, हाफ पार्ट त करेक्ट. एन्ड इट क्यान बी मच फास्टर देन मड फ्लो भन्दैछ. मच फास्टर देन मड फ्लो, करेक्ट हो. मड फ्लो भन्दा ऊ छिटो हुन्छ. ओके, मड फ्लोज अकर फ्रिक्वेन्टली अन द स्लोप्स अफ इरप्टिङ और रिसेन्टली इरप्टेड भोल्क्यानो. ओके, करेक्ट. ओके, मड फ्लो चाहिँ बेसी जस्तो भोल्क्यानोको छेउछाउमा हुन्छ. ओके, सो